खल कलाम मुबारक के फरमाए इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू कम खलक चिदा खबर खोखी चिदा फ़हाशे पर खबर व मोमिनान की खबरी की नो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई कि लहुम अज़ाबुन अज़ीम जदीद पार ढेर लुई अज़ाब दे। बल जगह अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई वला तजस्ससू तासो तजस्सुस मकवे द मुसलमान पर पोशीदा खबरों पसे और राजुनों पसे जुस्तजू मकवे वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा और मचे कम दे दयोबल ग़ीबत करे अयुहिब्बु अहदुकुम आया पता सुके योकस दा खबर ख़ुशी अन याकुल लहम अख़ीहि दखल मुसलमान रोर वह उखरी मैतन आगा सूरत की चहा वफात शी हुई वकरिहतुमूहु नुसंग चितासु द हगेना कराहत करे अगर बद गणे दरंगे ग़ीबत च कंदे दाहुम बद अमल ले कबीरा गुनाह दा। हदीस के राजी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए मन नफ़सा अन मुस्लिमिन अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा चाच पर दुनिया के देव मुसलमान पतंगे के दागा पर परेशानी के दागा इमदाद को द क़यामत बरोज़ बांधे दागा सख्त रज़ द मुश्किलात नबा अल्लाह पाक दे महफूज साथी या फरमाई वमन सतर मुस्लिमन चाच द मुसलमान पर्दा उसातला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा अल्लाह जल्ल शानहू द क़यामत द रसवाए पर रज़ बांधे द पर्दा उसाती। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई वला तजस्ससू तासो तजस्सुस मकवे द मोमिनानो नारिनो द मोमिनानो जनानो द हगी द पट उमूरो जुस्तजू मकवे दागी द ज़ाती ज़िंदगी पोशीदा खबरों की चिकम दे हगे पसे लटून मकवे ज़का चिदा जुस्तजू हराम दा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वफ़ीहि दलीलुन अला तसत्तुरिल औरात वुजूबन कोई पदे की दलील दे खबरे जिदा मुसलमान पर्दा सातल दा वाजिब दी व अन्न कश्फुहु मुहर्रमुन और दागी बेपर्दगी कवल दा चिकम दे हराम दी। चूँकि इस्लाम चिकम दे मुंगता द बेहतरीन मुआशरे द तामीर हुक्म करे दे चितासो पखपल कली के कुसके पखपल महल के द मोहब्बत और दाखुवत और द इत्तिफाक जुन दे रवे और द योबल सरा द नरमे मामला कवे द योबल आयबुन अमल टवे और द योबल पर कमजोरों बाने हगीला चिकम देस बातने में कवे हगीला ताने में और कवे ज़का च पदे सरा पकली उलस के मुआशरा के पकोर के ना इत्तिफाकी पैदा की गई इत्तिफाक खत्मी की और योबल सरा फजल के बुग़्ज़ की ना हसद पैदा की गई पदे व जबानिदा का हराम गर्जुल शवे दे द मुसलमान बेपर्दगी कवल सतरपोशी न कवल और जो आगा पास जासूसी कवल दा चिकम दे हराम गर्जुल शवे दे शरीयत दा हराम गर्जुल दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई योरस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमात तरागे मिंबर तोखतो और देर बहुचत आवाज बांधे हुए या माशरा मन आमन बिलिसानिही वही ए गफल को चा ईमान सिर्फ पजब बांधे रोड़े दे वलम यफ्ज़ि ईमानहु क़ल्बहु और दावा ईमान दागज़लत नहीं कुछे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमायल ला तत्तबिउ औरातन नासे तासो दखल को पोशीदा खबरों पर से जुस्तजू मकवे वला तुअय्यिरूहुम और मचे कम दे हगी पखपलो कमजोरों बाने मलामत या कवे दागी वला तुज़ुल मुस्लिमीना और मुसलमानों ईज़ा और तकलीफ और कवे दादरी बुनियादी खबर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे हदीस मुबारक क्यों फरमायले बिया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायल काबे त मखामख वला दे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और काबे मुखातब लवी ए काबे वो इस्ता अजमत और उस्ता हुर्मत दिल लोए दे इस्ता अजमत और उस्ता हुर्मत दिल लोए दे कोई दा अल्लाह बनिस बाने द मोमिन बंदा अजमत स्ता नमजियत लोए दे दा सुन रहा खबर दा कि काबा दा अल्लाह सुना मुहतरम कोर दे काबा शरीफा बैतुल्लाह शरीफ दा अल्लाह सुना अजमत वाला कोर दे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबे शरीफा मुखातिब कई हुई ए काबे वो इस्ता अजमत दिल लोए दे इस्ता हुर्मत दिल लोए दे कोई द मोमिन मुसलमान अजमत चिकम दे द अल्लाह पर नजर के स्ता नम लोए दे जदी हदीस पर आना कि जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करे दे और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे द्री खबर ता संग खबर ओकला दाड़ेरा अजीब खबर दा
یا معاشر الناس یا معاشر من آمن بلسانه دا خبره دا درې خبره چې بچا کی وی حقیقت د ایمان د دې زړونو ته کوشوي نه دي. یو خبره چې کم سره مسلمانانو لا بغیر سجرم داغي بغیر صداغي د غلطه اذیت ورکي تکلیف ورکي لا توذل المسلمین مسلمانانو له اذیت ما ورکوي ولا تعيروهم او مجه کم دي هغه ملامت کوي داغي په ګناهونو یا داغي په داسې کمزورو باندې چې پای کې موجود دي ملامت کوي ما پاغي باندې پرده بیا چوي او بیا فرمای وی چې دا خبره چا کی نو د ایمان د ځلونی ایمان نشته د ایمان سره په جواب باندې چې کوم سره مسلمان له تکلیف ورکي نه حق تکلیف غل ورکي کوغه تکلیف په جواب باندې کوغه تکلیف په بدن باندې او کوغه تکلیف په نفسیاتی تکلیف ورکي کو زبانی تکلیفي کو بدني تکلیفي او کو نفسیاتی تکلیف دی او مسلمان له نه حق ورکي نو دا انسان وی دی په جواب باندې سره مسلمان دی حقیقت د ایمان د ځلتا نه دی کوشوي ولا تعيروهم او نه چې کوم دی هغه ملامتیا هغه باندې کوي دا په کمزورو باندې زمون پر بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی امام حاتم اصم رحمت الله علیه ډېر لوی ولی د الله ډېر لوی بزرګ ډېر لوی عالم امام حاتم اصم رحمت الله علیه ورځ یو زنانه راغله مسلې ته پوس د بارا ډېر حیاناکا او پردهدار زنانه وا هغه د مسلې ته پوس کو او اتفاقا په دغه وخت کې دا غینه یو داسې فعل سرزد شو لکه هوا ته خارج شو او د आवाज سره نو هغه ډېر زیاته پریشان شو او دا غي رنگ متغیر شو تبدیلی پکې راغله د شرم د لاسه امام اعظم رحمت الله علیه چې کله دې دوه کتل د غیر شکل نه اندازه واغشته چې څنګه دا ډېر زیاته پیمانه شو په خپل غیر اختیاري شیزو هغه دا غینه صادر شو نو امام اعظم رحمت الله علیه هغه ته او فرمایل وی بیبي دا आवाज لګوچت کو زناورم د په وګونو درونی حالانکه په وګونو درون نو او دا خبره ورته دې لپاره وکړه چې دا دې په مخ باندې کوم شرمندګي د دې د فعل په وجه باندې راغله نو چې زه دا خبره وکم نو دغه خبره به ذهن نوځي جواب زده زمما کم زمانه یو ګناه مثال یو غلط کار نه وشو غیر اختیاري طور باندې وشو ولکه هغه ته پته ونه لګي دا به دې کوم دې په وګونو باندې درون او رینا نو امام اعظم رحمت الله علیه ورته فرمایل بي بي لک اوچت आवाज وای زه په وګونو باندې درون اورم نه نو بس دا شکل لکسم شو چې زما کیسه په دوونه رده هغه پرده واچوله دا زنانه په خپل باندې هغه پرده واچوله او بیا سلويخ تو کال پورې امام اعظم رحمت الله علیه په دې خبره باندې مشهور شو چې په وګونو باندې درون دي حالانکه درون نو هغه ټیک ټاکو او سره د دې لپاره چې زما د دې زنانه دا راز چې کوم دي دا زما په دې سینه کې دفني دا هغه لپاره ټول عمر په ځان باندې د کوم نوم کې هودو ولیکن دا هغه راز چې کوم دی ظاهر نه او د دې لپاره چې دا زنانه چې کوم دي هغه دې ته پته ونه لګي چې دا واقعي درون نو باسي زما راز ته پته لګیدل دا ټول عمر چې کوم دی هغه په خبره باندې مشهور شو امام اعظم وی کوم تاروي کې وګورو باندې درون ته اعظم ویل کی نو دا ورته چونکه د الله جل شانو حکم دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم دی من ستر مسلمان چا چې د مسلمان پرده وساتله ستر الله یوم القیامه الله به رسوای د قیامت او غټ ورځ باندې د پرده الله بخښ ساتي او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه هر مسلمان چې کوم دی په هغه باندې د بل مسلمان مال حرام دی دا جان په حرام دی بنا حق سره وعرضه او داغه عزت په هغه باندې حرام دی چې دې به بل مسلمان به عزت نه کوي بنا حق سره داغه ایب بنا لړۍ داغه ایبونه بنا راوباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوی خبرو فرمایلی چې لا توذل المسلمین مسلمانانو له اذیت مور کوي ولا تعيروهم او غي ملامتیا باغی باندې ملامتیا مکوي تان به مکوي چې پتا کدا چلې پتا کدا چلې پتا کدا چلې داغي پایګونو باندې پردي اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عادتونه چې بچا کی چې د خلکو ایبونه ښکارا کوي او بیا خوري په خلکو کې خوري شرمي غزري پردي بنا چي خوري خلکو ته شرمي او اذیت ورګي مؤمنان الله نو دا خلک دي چې امن بلسانه ولم يبزي ایمانه قلبه د ایمان د ضرورت نه دي کوشوي د ایمان سره پجاب باندې حقيقي مانو کې لګدا سره مسلمان دي نه چې د مسلمانانو بے پردګي کوي داغي ایبونه ښکارا کوي داغي په پټو خبرو پسې ګرځي جستجو کوي جاسوسي کوي دا حرام ده یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا مشهور ده چې هغه د شپې کش کو یو ورځ یو کور ته ورورېدو یو کور سره فاکې تیرېدو هغه کې د سکلنګ د بوتل आवाज ورېدو د شراب د بوتل دا اندازو لګي لا جوړ دل ته څوک شراب سکي عمر رضی الله تعالی عنہ په دیوال باندې ورورېدو چې وکړه سړی شراب سکل عمر رضی الله تعالی عنہ خبرونه سو
نو هغه سړی ورته په جواب کې وایي چې امیر المؤمنین ما خو یو غلطي وکړه، یو ګناه مې وکړه. وایي دا 3 ګناهونه وکړو، زه خو یو ګناه کوم په خپل کور کې کوم پټه کوم، او دا 3 ګناهونه وکړو. یو خدای په دیوال باندې راوړی دی، دا دې غلطي وکړه، ورته ونړبو. او بل دا چې دا د مسلمان پرده نه ساتله. او ته الله جل شانه قرآن کې فرمایي وادل البيوت من ابوابها، تاسو کورونو ته دروازو باندې داخلي کې په دیوالونو باندې مولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته احساس وشو چې واقعي دا ما غلطي وکړه. وي ته ما سره دا وعده کوي چې آینده به دا ګناه نه کوي. وي او زه سره وعده کوم آینده به دا کار نه کوي چې په دیوالونو باندې پسې وړي. شریعت دا حکم نه کوي. الله پاک وایي چې لا تجسسوا، تاسو به جاسوسي نه کوئ د یو مسلمان د ذاتی ژوندۍ باره کې، دا حکم تاسو ته نشته. وي تاسو ته جاسوس وګورئ، الله قرآن کې منع فرمایلی ده. د جاسوسۍ حق تاسو نه هغه تاسو کوم دی وکړو. نو یې زه توبه وباسم د شرابو نه چې زه بیا شراب نسکم، او ته چې کوم دی د خپل ګناهونو دا تاسو کوم دی کار او خدای ته بیان کړي. نو پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه باندې پرده واچوله او خبره چې کوم دی دفن کړه. نو د مسلمانانو پرده داری چې کوم دا په معاشره کې فساد پیدا کوي. معاشره کې د یو بل سره محبت ختميږي، دې سره فساد پیدا کیږي معاشره کې. ځکه قرآن کې الله جل شانه فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عظيم. کوم خلک چې دا خبره خوښي چې د فحاشۍ خبره چې کوم دی په مؤمنانو کې خوري کی، لهم عذاب عظيم، د دې لپاره درناک عذاب دی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، سوق چې دا خبره خوښي چې د فحاشۍ خبره په مسلمانانو کې خوري کی، لهم عذاب عظيم، د دې لپاره ډېر دردناک عذاب دی. اوس موجوده زمانه کې موږ ګورو نو موږ په دې مسله کې ډېر زیات مبتلا یو، او خاص کر د موبایل په وجه باندې. کو چرته چا نه غلطي وشي موږ ولر ویډیو وواله کې ورګه خپل کار په غلطي باندې لګیا دي او په ټوله دنیا کې وشرم. حالانکه قرآن څه حکم کړی دی؟ قرآن حکم دا کړی چې مسلمان یو پټه ګناه کوي نو هغه باندې پرده واچوا، هغه کولغام ګناه نه کوي، هغه پټه ګناه کوي. د پردې حکم خو په دغه ځای کې چې تاسو په بدکارۍ باندې په خپل سترګو ولیدو، هغه کولغام نه کوي، یو پټ ځای کې ځان له ځای منتخب کړی دی. دلته شریعت حکم دار چې په هغه باندې پرده واچوا، اگر چې تاسو په خپل سترګو ولیدو چې بدکاري کوي، شراب څکي، ولیکن ته په هغه باندې څه کې پرده وکړي چې دا ستاسو شریعت حکم کړی دی چې ته په هغه پرده اچي. ته هغه په خلکو کې شرمې نه ویډیوګانې بولنه کې چې راشه پلانې سره په دې دا کار کوي، دا د اسلام حکم نه دی. او کو شریعت کار څوک کوي نو بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله جل شانه فرمایي چې دا د فحاشۍ خبره خورول لګنه چې دا ول ویډیو کړه او پوره دنیا کې دا مشهور هغه ګناکار باندې چې دا پلانې سره په دا کار کوي. نو څو هغه فحاشي وکړه هغه ذاتي تور دا ګناه وا، او تا چې کوم دې هغه نه ګناهونه د پاسه ګناهونه وکړو چې هغه په پوره دنیا کې خورا کړه او هغه په پوره دنیا کې رسوا کړو. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې یو کس باندې حد لګیدلو، حدو ذکر سنساري حد په لګیدلو، هغه چې کله میدان ته راوستو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه کس ته وی چې راوستو وی کو چریتا د په مخ باندې صادره چولې وي نو ډیره و به تر وا چې دې خلکو لیدل نه چې دا څوک دی. لو سترته لکان خیر لك، وی کو چریتا د په مخ باندې صادره چولې وي او په هغه کې موږ سنسار کړی وي نو دا ډیره به تر و د دې نه چې دې خلکو لیدو چې دا څوک دی دا کارو. اسلام زموږ ډیر خپل د امن دین دی، د حیا او د عزت دین دی، د امن او امان دین دی، د رسوایی دین دی چې مخالف رسوا کول شروع. په معاشره کې امن اله کایمیږي چې کله مونږه د یو بل احترام کوو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې یو کس راغی ورته یې د الله رسول ما په ځان باندې ظلم کړی، زیاتې مې کړې، بدکاري رانه شوې. پیغمبر علیه السلام ته مخ واړو، وایي ځه اسې به چې تلاش ماسله بولی زه چې تاسو به خپل کړی اسې به ورته کتلی. دې کې مطلب دا چې ته په خپل ګناه باندې پرده واچو چې الله در باندې چولې بس ځه. دې کې پیغمبر علیه السلام هغه درې پیری مهلت ورکړو چې ځه یو طرف ته مخ واړو ځه بس توبه واسه الله به معاف کړي، بل طرف ته مخ واړو ځه توبه واسه الله به معاف کړي. درېم پیرا هم چې په څلورم پیرا اقرار وکړو بیا صحابه حکم چې د باندې وسات جاری کړي. درې پیری ول پیغمبر علیه السلام مهلت ورکړو او دې خبره کې هغه ته اشاره و چې ګناه دې کړو ته ګناه نه توبه واسه الله به معاف کړي. د پیغمبر علیه السلام هغه باندې د پردې طرف ته اشاره و چې الله در باندې پرده اچولې ده نو بس تم په ځان باندې پرده واچو بس الله نه بس چا دې سره توبه واسه الله دې شانه وبې مغفرت نصیب کړي.
زمون په زمانه کې دومره طوفان بدتمیزي ده چې معمولی بل اخپتا کګنی چې بیا په پوره دنیا کې تشهیر شوی چې په پوره دنیا کې مشهور شوی لانی خو نن خپل کبه خدا دا د اسلام تعلیمات نه دي مونږ ته چې مونږ په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې کوم دي د خلکو ګناهونه هغه چې کوم دي تشهیر کوم دا د ګناه مخنیوي نه دا ولته ګناه لا ترویج ورکولي او ګناهونه چې کوم دي هغه کې اضافه کیږي ځکه چې د فحاشۍ خبرې چې کوم دي څومره هغه له هوا ورکې نه دونه غنیږي هغه سیوا کې یو کمیږي نه د فحاشۍ او د ګناه کارونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دباو کې دا پټي کې دا خبره دا کار کوي ما چې څومره دا کار کیږي دونه دا سیوا کیږي څومره دا کار کیږي دونه سیوا کیږي چې چاته پته نه نو هغه په ګناه باندې پوښي دا دا پکشتله نو د خپل آخرت بربادولو ذریعہ هم دغه دا چې الله جل شانه فرمایي چې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عظيم چې کوم خلق د فحاشۍ سيزونه خوري او دې د دې سره محبت ساتي نو د دې لپاره الله جل شانه دردناک عذاب کوم دې تیار کړی نو څومره چې د فحاشۍ د سيزونه نن سبا په سوشل میډیا باندې خوريږي نو هغه سره لایک کوي یا شیر کوي یا فالو کوي دا ټول په عذاب کې ځان مبتلا کوي یو خبره انسان ذاتي ګناه ده بس ذاتي خو یو سړي ګناه کوي هغه د ذات پورې محدود ده اوس دا د ډبې چې کوم دی ویډیو تا شیر کړل ټول دنیا کې هغه ته لایک ورکو هغه ته فالو کړه یو د ډم چې کوم دی هغه ته تشهیر ورکو هغه مشهور کو یا دا هغه فالو کو فالو مطلب څه دی فالو کول څه دی چې ته دا زما ایډیل دی زه د اتباع کوم او الله پاک فرمایي لا تتبعوا خطوات الشیطان دا د شیطانانو سربراهان دي دا کوم چې فحاشۍ په دنیا کې خوري دا شیطان هغه النساء وحبائل الشیطان حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا زنانه چې کوم دي دا د شیطان جالونه ورسې دي اصلي جالونه او رسې دا په دې باندې خلک چې کوم دي ځان دا لکه څنګه چې موږ مې د پاره چې کوم دي دانا چې ویا چنجي ولا او دورونه او باندې شکار کوو نو دا زنانه چې کوم دي وای دا فحاشه زنانه وای دا د شیطان لپاره دا د جالونه ورسې دي دا په دې باندې خلک ځان دا مایلکی ورخي نو چې تا فالو کو لایک وکړو شیر وکړو نو یو خدای چې تا په ذات خود دي ګناه په دې قتل او ګناه دی وکړو او بیا دا مخکم شیر کینو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ومؤمنانو کې او په ټول دنیا کې ته بیا د فحاشه د څه چې کوم دي شیر کې او مخکې هغه دا کې نو ځان لم عذاب چې کوم دي ځان په عذاب کې مبتلا کې زما عزتمندو د مؤمن لپاره حکم داري چې الله جل شانه د مسلمان پرده پوشي حکم کړی دی چې تاسو د مسلمان پرده پوشي کوئ تر دې پورې علماء لیکلي چې یو سړی تا په خپل سترګو باندې بدکاري کوي نو کنه بدکاري کوي او تا په خپل سترګو باندې ویل چې دا بدکاري کې مبتلا دی دا غینه باوجود به په باندې پردا چي هغه په معاشره کې رسوا کې نه ځان له بابت نصيحت کې په پټه باندې باغ کوي چې بيد کار کوي صحیح نه دی غلط دی نو توبه باسا دا نه چې ته باغ په پوره دنیا کې رسوا کې مشهور وي نو دې سره په پوره معاشره کې یو فحاشۍ سیوا کې کمیږي نه بل د معاشري امن چې کم دی برباديږي د گاوند او د کور او ولسو هغه محله کې هغه سکون برباد شي د خلکو اعتماد چې کم دی ختم شي زما عزتمند الله جل شانه دې موږ داسې فسادات او محفوظ وساتي او د مسلمان عزت او احترام د الله زموږ په ځل کې پیدا کې څنګه چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ایک ابستا عزت او عظمت ډیر لوی دی ستا حرمت ډیر لوی دی او ستا زیات عظمت والا مؤمن دی مسلمان دی اگر چې انسان کې کمزوري ډیر دي ولیکن دا مطلب دا نه چې دا کمزوري دی موږ هغه بار بار وایي دا کدا چلے او ته ملامت کوي باغ باندې نو په دې سره انسان اسلام نه کیږي الټا هغه د ضد بازه په وجه باندې نور په ګناه کې کوم دي مبتلا کیږي او كل امتي معافى الا المجاهرون پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زما هر امتی ته معافی شته ولیکن کله عام ګناهګار ته کوم دي معافی نشته کوم سړي چې کله عام په ګناه کې مبتلا دي او الله کوم رسولونه منع فرمایلی دا د دې سړي لپاره معافی ګورې نشته ځکه چې دې سبب د نور خلکو د ګناه طرف ته دعوت او رغبت جوړيږي چې یو سړي کله عام ګناه کې مبتلا شي نو دې د نور د سبب جوړيږي هغه ته د ګناه راتلو لپاره نو په دې وجه پیغمبر علیہ السلام منع فرمایلی دا او حدیث کې بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې کوم سړي داسې لار ایجاد کړه چې د هغه په وجه باندې نور خلک په ګناه کې مبتلا شو نو تر قیامت پورې څومره کسان چې په دې کې مبتلا کیږي د دوه هغه عذاب د دار ګناه په دغه عمل نامه کې لیکل کیږي من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه چا چې ود نیکه لار چا چې ود نیکه کارو کو او هغه داسې کارو چې باغ باندې نور خلک روان شو تر قیامت پورې به الله د عمل نامه کې هغه نیکی چي ومن سن سنة سيئة او چا چې یو ګناه کار ایجاد کو او باغ باندې بیا خلک عمل کوي من سن سنة سيئة وعمل بها الى يوم القيامه او باغ باندې د قیامت پورې خلک عمل کوي نو تر قیامت پورې څومره ګناهونه د ټول خلکو پر دی یو انسان په ذمہ کې جوړ کیږي اوس کو تاسو مثال په تور باندې یو د ډم ویډیو چې کوم دی هغه شیر کې په پوره دنیا کې خورش وا نو دا تاسو په صدا معلومات تر قیامت پورې جاری څونه دا چلیږي نو څومره عظیمه ګناه نو د فحاشۍ سونه خورول نه موږ له پکار چې ځان وساتو نه کتو نه ځان وساتو دا خورول نه ځان وساتو الله جل شانه دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دا الحمدلله